ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Ойсаи Абдуҷамил. Тоҷикистон кишвари амтарини ҷаҳон. ҷумҳурии Тоҷикистон дар садри феҳристи давлатҳои амтарини ҷаҳон байни 140 давлат. طبق تحلیل کارشناسان اینستیتوت آمریکایی گلاب در رده‌بندی سالانه آید به ترتیبات حقوقی تاجیکستان از لحاظ امنیت، ثبات و اعتماد شهروندان به مقامات قدرتی در جای سوم قرار گرفت. ادامه موضوع در گزارش اهل دین نورالله. давоми чанд соли охир тоҷикистон дар садри феҳристи амтарин давлатҳои ҷаҳон қарор мегирад. воқеан ҳам баргузории конференсу ҳамоишҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳузури роҳбарону намояндагони созмону ташкилотҳои байналмилалӣ дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе эътимоду боварии ҷомеаи ҷаҳониро нисбат ба суботу оромӣ ва амнияти миллии тоҷикистон бештар намудааст. бо дар назардошти дастоварду музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон, пойдории сулҳу субот ва амнияту осоиштагӣ дар мамлакат дар мадди аввали роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. ин аст ки ҷумҳурии тоҷикистонро аз лиҳози амнияту субот ва эътимоду боварии шаҳрвандон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар байни 140 давлати ҷаҳон дар ҷои сеюм созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ қарор доданд. ин маълумот дар радабандии солонаи ҳуқуқ ва тартиботи пажургоҳи амрикои созмони гелаб оварда шудааст. дар ин радабандии нави созмони гелаб тоҷикистон ва сингапур бо гирифтани 95 хол дар рейтинги умумиҷаҳонии бехатарӣ баъди давлати кувайт қарор доранд. сокинони аксар давлатҳо иброз доштанд ки дар вақти шабона ҳангоми сайругашт кардан эҳсоси амният мекунанд. аз рӯи натиҷаи назарпурсие ки муаллифони радабандӣ гузаронданд, тоҷикистониён низ изҳор доштанд ки зимни гаштугузори шабона ҳеҷ хатареро эҳсос наменамоянд ва ба мақомоти ҳифзи тартибот бовар доранд. چی در شب چی در روز در دلخواه حالت وقت ساکنان صلح و ثبات کشور یعنی که خوب استفاده میکنند و امروز سیر و گشت ساکنان در پایتخت از وحدت ملی، از یکدلی، از همرامی، از اتفاقی ملت کهن بنیاد و ملت تاجیک خوب برخوردار هستند و از این خوب استفاده میکنند. البته این باعث افتخار است و ما نیز خوشنود هستیم که یک دولت امان داریم، یک دولت ثبات داریم، تنج و آسایشته هست با راهبری به واسطه پیشوای معظم ملت که امروز ملک ما آباد است، ملک ما امان است و ما از این میبالیم. I am happy to study in Dushanbe. خرسند از آن هستم که مهمون شهر دوشنبه شدم. دوشنبه را خیلی دوست داشتم. احساس می نمایم که همه مردم مهربانند. در باغ‌های زیبایش سیر و گشت می نمایم. باغ استاد رودکی و دیگر باغ‌های فرهنگی برای استراحت و سیر و گشت تمام شرایط‌ها را فراهم دارد. در چهره مردم آرامی و خرسندی را مشاهده می نمایم. با دیدن مهمان درحال سلام می گویند و احوال پرسی می کنند که این برای هر یک سیاح خوش می آید. دوشنبه را دوست داشتم، تاجیکستان را دوست داشتم. مردم تاجیک را باز هم بیشتر احترام نمودم. ما باری نخست در تاجیکستانیم. برای ما طبیعت و زیبایی‌های این کشور خاصه شهر دوشنبه زیاد پسند آمد. ما مردم تاجیک را شاد و مسرور شناختیم. همیشه در لبانشان خنده. این از آسودگی کامل و خوشبختی مردم درک می‌دهد. برای ما صمیمیت و مهمان‌نوازی تاجیکان زیاد پسند است. ما در این کشور یک چیز عجیب را احساس کردیم. طبیعت بسیار زیبا و فارم و دلنشین است. طبیعت یک سوی مسئله، خاصا مهمان نوازی مردم تاجیک به همتاست. وقتی ما را در هر گوشه پذیرایی میکنند و صمیمیت نشان میدهند، به حد شاد میگردیم. من سحر هستم، از هلند آمدیم، از اروپا. بار اول از تاجیکستان بسیار خوش میگذره و واقعا بسیار چیزایی دیدم که فکر نمی‌کردم تاجیکستان اینقدر مقبول باشه. شنیده بودم مقبول است و برای حال به چشمای خود دیدم و هر روز واقعا جاهای مقبولی زیباییش می‌بینم و بسیار یعنی واقعا خوشایند است و خوش می‌گذره و میتونم با دوستایی که در اروپا هستن بگویم که تاجیکستان حتما میتونن برای تفریح
میتونن حتما اونجا برن و بگذارن وقت خودشون میتونن داشته باشن. در نظرسنجی شهروندان تاجیکستان نیز فعالانه اشتراک نموده ابراز داشتند که صرف نظر از وقت و ساعت در شبانه روز برای حفظ امنیت خود احساس خطر نمیکنند. ما مادران خوشبخت تاجیکستان ما خوشبختیم برای که ما ان خطی نویرو خطی فرزندان برای استراحت به شهر دوشنبه اومدیم. اگر باور کنیم من وارد شهر دوشنبه شدم ما نشناختیم دوشنبه را. این همه برکت استقلال است برای که ما رسیدیم و به هدف رسیدیم. همه دولت تاجیکستان ما را میشناسد. تاجیکستان ما در همه جا آواز دلالش آواز بر همه جا مشهور است. ما فخر میکنیم که ما تاجیکستانییم. در واقع نتیجه تحقیقات چنین یک مرکز با نفوذ تحلیلی برای هر دولت خیلی مهم دانسته می شود، زیرا در شرایط پر اختلاف وضعیت معاصر و فعالیت سازمان‌های افراطگرایی و تندرو که همروزه می توانند به جامعه این یا آن کشور خطر ایجاد کند، قابل توجه بوده از زحمت صادقانه و با ثمر مقامات امنیتی و حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی جمهوری تاجیکستان گواهی می‌دهد. باید گفت که در شرایط امروزه تنها همان دولت‌های می‌توانند که استقلال ملی خود را حفظ نمایند و جامعه امن و باثبات داشته باشند به مسئله تامین امنیت دولتی دقت اولین درجه دهند. جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر دولت‌های جهان معاصر صاحب استقلال سیاسی بوده، در عملی کردن سیاست داخلی و خارجی تمام برنامه و هدف‌ها را محض برای رشد جامعه و مسئله تامین امنیت ملی دولت روانه کرده است. واقعیت این گفته ها را ما از نتیجه گزارش مرکز تحلیلی جامعه شناسی گلب بار دیگر خلاصه می نماییم. مقام شایسته تاجیکستان در این رده‌بندی برای تشریف بیشتر سیاحان به مملکت و جلب سرمایه خارجی به اقتصاد کشور مساعدت عمیق می نماید. سیاحان به آن جایهای سفر می نمایند که احساس امن و آرامی داشته باشند. از طرف دیگر تشریف بیشتر سیاحان به تاجیکستان برای معرفی هرچی بیشتر فرهنگ و تمدن قدیمی تاجیکان و دستاوردهای تاجیکستان معاصر به جهانیان نقشی مؤثر می گذارد. 4 دکبر در شهر بادکند ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان ملاقات همرئیسان هیئت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید. گزارش عبدالوهاب عبدالستار. 4 دکبر سال 2024 در شهر بادکند ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان ملاقات همرئیسان هیئت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان سیمومین یتیموف و قمچیبک تشریف برگزار گردید. ضمن ملاقات رهبران هیئت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان به موافقه رسیده توصیف قطعه‌های باقی مانده سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را پرره به انجام رسانیدند. همزمان به گروه‌های کاری هیئت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان سپارش داده شد که به روند تهیه حجت‌های نهایی دلیمیتاسیا شروع نمایند. ملاقات در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار گردید. Сегодня состоялся обстоятельные переговоры по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Я с уверенностью заявляю, что вопрос делимитации государственной границы между двумя государствами, выполняя политическую волю наших лидеров, глав государств, практически решен. Даны соответствующие поручения председателю комиссии по топографическим и юридическим вопросам проработать и завершить этот вопрос до конца. Дальше идет вопрос юридического оформления, и мы постепенно выходим на межгосударственный договор о делимитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Я хотел бы сообщить о том, что сегодня прошло очередное заседание межправительственной комиссии по делимитации и демаркации между странами Кыргызстана и Таджикистана.
которые окончательно решили, окончательно согласовали по всей протяженности нашей границы. Я могу всей ответственностью заявить о том, что сегодня завершен исторический момент согласования границы. Ранее, как Самим Саттарович очень правильно сказал, в дальнейшем остается оформление, юридическое оформление и ратификация через парламентов, подписание наших уважаемых президентов. И мы, я думаю, в ближайшем будущем, уже буквально несколько месяцев, завершим окончательно наши границы. Этим случаем я хотел бы выразить большую благодарность членам всех наших межправительственных комиссий, в том числе уважаемый Самим Саттарович. Вам я благодарю за то, что вы действительно оказали большую работу. И я благодарен вас за то, что мы с вами вместе завершили. Спасибо огромное. Камчебек Эдержавич, я бы тоже такие слова говорил в отношении вас. Огромное спасибо вам и главам наших государств о том, что сопутствовали, руководили весь этот процесс, и мы пришли сегодня к таким результатам, которые жизненно важны для наших народов, для наших государств. муждаи фараҳбахши фарҳангӣ ҷашни меҳргон ва санъати рубобсозӣ ва рубобнавозӣ дар номинатсияҳои алоҳида ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман ворид гардид. Бояд гуфт ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо ибтикор ва ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашну идҳои суннатии миллати тоҷик аз нав эҳё гардида бештари онҳо ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид шуданд. Шарҳи Юсуф Ғанизода. бо ташаббусу талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи татбиқи сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни суннатии мо меҳргон расман ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид гардид. 4 декабри соли 2024 дар ҷаласаи 19-уми Кумитаи байнудавлатии ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар шаҳри Асунсиони Парагвай номинатсияи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Эрон ҷашни меҳргон расман ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид карда шуд. Дар таҳияи ҳуҷҷатҳои парвандаи ҷашни меҳргон олимони пажӯҳишгоҳи илмӣ, тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо Комиссияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКОи Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуданд. ҷашни меҳргон яке аз идҳои қадимаи мардуми ориёи нажод буда маҳз бо туфайли соҳибистиқлолии Тоҷикистон ва талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гардид ва тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид дар қатори дигар ҷашну идҳо ҳамчун иди миллӣ дар кишварамон таҷлил карда мешавад. ҳамчунин дигар номинатсияи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон бо Афғонистон, Эрон ва Узбекистон санъати рубобсозӣ ва рубобнавозӣ расман ба феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги ғайримоддӣ ворид карда шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор ва пешоҳанг дар ҳалли мушкилоти умуми башарӣ марбут ба обу иқлим дар ҷаҳон пазируфта шудааст. Ин аст ки дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон гардидани рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қарори дахлдор қабул гардид ва 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо муайян шуд. Шарҳи бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. 21 март муайян гардидани рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо басо рамзӣ ва падидаи нек аст, зеро ин рӯз мардуми шарифи Тоҷикистон, тамоми тоҷикзабонони ҷаҳон ва мардумони ҳавзаи Наврӯз ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. Яъне аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид муайян шудани 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо беҳикмат набуда, махсусан ташаббусҳои пешвои тоҷикони ҷаҳон
сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. ин иқдоми созмони милали муттаҳид бори дигар нуфузи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро нишон медиҳад. боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст ки имсол ташаббуси навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо қатномаи созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва санаи 21 март санаи рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъсис додани фонди махсус дар назди созмони милали муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо ва ҳамчунин соли 2025 ташкил намудани конферонси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри душанбе бо қатномаи созмони милали муттаҳид тасдиқ гардид ва дар доираи ин қатнома боварӣ дорем ки барои ҳифзи пиряхҳо дар саросари давлатҳои дунё чорабиниҳои мухталиф гузаронида мешавад. ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати сиёсати хирадмандонаи ин абармарди дунёи сиёсат тавонист бо равиши хоси дипломатияи худ ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. тағйирёбии глобалии иқлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир пеш аз ҳама ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои барф ва об таъсири манфӣ мерасонад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба ин масъала аз минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ борҳо назару андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд изҳор доштаанд. дар 2 даҳсолаи садаи 21 дар натиҷаи гармшавии иқлим обшавии пиряхҳо мушоҳида шуда ҷиҳати пешгирӣ аз он дар кишвар барномаи давлатии омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо дар тоҷикистон барои солҳои 2010-2003 қабул шудааст ки тибқи ин барнома маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис ёфт. захираҳои об зери таъсири ҷиддии тағйирёбии иқлим қарор доранд ва намунаи возеҳи ин падидаро метавон дар обшавии босуръати пиряхҳо дар сатҳи глобалӣ аз ҷумла пиряхҳои тоҷикистон арзёбӣ намуд. соли 2025 дар шаҳри душанбе конферонсии байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар чаҳорчӯби ин конферонс стратегия, харитаи роҳ ва дигар санадҳои лозимаи байналмилалӣ оид ба татбиқи чораҳои зарурии муштарак дар ҳалли масъалаҳои пешгирӣ аз обшавии босуръати пиряхҳо, ҳифзи пиряхҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар сатҳи глобалӣ ва минтақавӣ ҳамчун манбаъҳои асосии обҳои мустафои ошомиданӣ таҳия ва тасдиқ хоҳад шуд. қабули ташаббуси панҷуми ҷумҳурии тоҷикистон оид ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо гувоҳи боз ҳам баланд гардидани обрӯю эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди масоили ҷаҳонии обу иқлим ва мавзӯъҳои дигари рӯзномаи байналмилалӣ минбаъд низ ба ҳайси кишвари ташаббускор боқӣ хоҳад монд. мусаллам аст ки обрӯ ва нуфузи имрӯзаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ самараи талоши пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. футбол муҳимтарин намуди варзиш буда дар таҳкими дӯстиву муттаҳидии халқу миллатҳои дунё мусоидат менамояд. дар баробари ин футбол дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола дар мамлакат 25 май ҳамчун рӯзи байналмилалии футбол таҷлил мегардад. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. аз ин пас 25 май дар тоҷикистон бар асоси илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад. таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол варзиши маъмул ва дӯстдоштатарини омма ба инкишофи ҷисмониву маънавӣ хусусан байни наврасону ҷавонон инчунин ҷалби аҳолӣ ба тарбияи ҷисмонӣ нақши муҳим мегузорад. солҳои охир варзиши футбол дар тоҷикистон рушд меёбад. футболи тоҷик бо андешидани тадбирҳои амалӣ ва оянданигарона аз ҷониби президенти федератсияи футболи мамлакат муҳтарам рустами эмомалӣ дар 10 соли охир ба гунаи бесобиқа рушд намуд. тими миллии кишвар ва дастаҳои
футболи мамлакат дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда футболи тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. Футбол аз навъҳои оммавитарини варзиш эътироф гардида дастовардҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар чемпионатҳои ҷаҳон ва осиё оид ба футбол бешубҳа аз нерӯву иқтидор, сатҳи солимӣ ва маънавии ҳар миллат гувоҳӣ медиҳад. имрӯз дар асоси сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи варзиш дар мамлакат ҳамарӯза рушд карда истодааст ки барои рушду нумӯи варзиш тамоми имконияту шароитҳое ки имрӯз дар мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса пешвои миллат фароҳам оварда шудааст, яъне ки истифода бурда истодааст. Давоми 9 моҳи соли сипарӣ гарда агар бинем 96 адад инфраструктураҳои яъне ки иншоотҳои варзишӣ дар мамлакат мавриди истифода қарор дода шуданд ки аз ин 74 ададаш майдончаҳои варзишӣ хурд ва калон мебошанд ки ин метавонад дар рушду нумӯи риштаи варзиши футбол дар мамлакат яъне ки замина гузорад. ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ дар арсаи байналмилалӣ чун мамлакати пешоҳанг ва ташаббускор шинохта шудааст, зеро ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазироӣ ва амалӣ карда мешаванд. Дар асоси пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, созмони милали муттаҳид бо қабули қадномаи махсус 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. дар қаднома аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва ба ҳеҷ гуна табъиз баргузор намудани чорабиниҳои бузурги варзишӣ ки онҳо хусусияти муттаҳидкунанда ва мусолиматомез доранд таъкид гардидааст. тамошобинёни азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.